હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. શ્રી કન્યા પ્રાથમિક વિદ્યાલય કાલાવડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દી ધોરણ 8 સત્ર 2 જેનું કાવ્ય નંબર 6 તૂફાનો કી ઓર નો અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો તમે બધા તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખુલ્લું રાખજો, જેથી કાવ્યની અંદર આવતા અઘરા શબ્દો સમજવામાં મુશ્કેલી પડે નહીં. તો આપણે છે એ સૌ પ્રથમ કવિ પરિચય જોઈએ, જેમાં છે શિવ મંગલસિંહ સુમન. શિવ મંગલસિંહ સુમન તમારે યાદ રાખવાનું છે. 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD की अनेक अध्ययन संस्थाओं विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा उनके देशों की यात्रा की, अनेक देशों की यात्रा की. 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित. 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित. हिलोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सुजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास. तो अहिया तमने कवि परिचय आपेलो छे के जेमा कवि छे एने कई कई उपाधिया प्राप्त की. उपाधिया एटले पदवी, जेमा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MA અને PhD ની पदवी प्राप्त करी. त्यार पछी अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी संस्थान में उच्चतम पद पर तेमणे कार्य करेलू अने एमने अनेक देशों यात्रा करी. 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी एवोर्ड मळ्यो. 1993 में भारत भारती पुरस्कार थी सन्मानित थया अने 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित थया. हवे आपणे तेना आ पेलुं काव्य छे तूफानो की ओर, तमे खबर छे तूफानो की ओर. तो आपणे तेनो कवि परिचय जोयो. हवे काव्य परिचय जोईए. प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी. जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं. इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं. જોઈએ કે આપણને कविए काव्य परिचय में कई सीख आपेली है, जिसमें हमें कहा गया है कि हमारा जीवन संघर्ष नहीं है. इस जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती है, हमें उनसे घबरा कर रहना नहीं चाहिए, परंतु क्या करना चाहिए तो कहे पूरी आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए. इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है. प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है, आपने यही सीख दी है कि हमें दुखों से लड़ना नहीं चाहिए, बरोबर लड़ना ही चाहिए. दुखों से हमें लड़ना चाहिए, घबरा कर बैठ जाने से कोई फायदा है नहीं. હવે આપણે જોઈએ કે આપણને કાવ્ય છે એ શું કહેવા માંગે છે. આપણે હિન્દી ભાષાંતર અને ગુજરાતી ભાષાંતર બંને જોશું, બરોબર. તો જોઈએ. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. तूफान एटले आफत, बरोबर. तूफान एटले आफत. नाविक एटले नाव चलाने वाला मल्लाह अथवा माझी. पतवार एटले नाव चलाने वाली लकड़ी अथवा चप्पू, जिनसे वो नाव चलाते हैं. अहिया जोई सको छो, बरोबर. आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है. आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. आपणे एनो अर्थ समझिए. सिंधु एटले समुद्र, विष एटले जहेर, बरोबर. जेमा तमने कीधुं छे के हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो. आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, आज समुद्र ने जहर उगल दिया है.
कठिन परिस्थितियों पैदा की है। कठिन परिस्थितियां शू करी छे तो कि पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। अधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि ने हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। बरोबर। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीचे पतवार। तो है नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। આપણે ગુજરાતી ભાષાંતર જોઈશું એટલે ખ્યાલ આવશે। પહેલેથી જોઈએ કે હે નાવિક, તું તૂફાનોનો સામનો કરવા માટે તારું સુકાન તોફાનોની દિશામાં ફેરવી દે। આજે સમુદ્રએ ઝેર ઓક્યું છે, વિકટ પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન કરી છે। મોજા પણ ઉછળીને તારી નૌકાને, તારી નાવડીને ગળી જવા માંગે છે। સમુદ્રમાં ભરતી આવી છે, એવી જ રીતે જે રીતે સમુદ્રમાં ભરતી આવી છે એ જ રીતે આજે કવિના હૃદયમાં પણ ભાવનાઓની ભરતી આવી છે। માટે હે નાવિક, તું જ્યાં તોફાન છે, તું તૂફાનોનો સામનો કરવા માટે તારું સુકાન છે એ તૂફાનોની સામેની દિશામાં, तूफानों की दिशा में फेरवी दे। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस उंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविकों नीचे पतवार। शू कीधु छे कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। यह समुद्र एटले के आ समुद्र अने तूफान बने आज केवुं देखाय छे तो के असीम दिखाई पड़ते है। असीम एटले सीमाहीन, जेनी कोई दिशा नहीं। और उनका जोर बढ़ रहा है। वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम्हें कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। આપણે એનું ગુજરાતી ભાષાંતર જોઈએ અહીંથી અહીં સુધીનું। શું કહે છે કે જેમ સમુદ્રના મોજાનો અવાજ વધી રહ્યો છે અને એમનું જોર વધી રહ્યું છે, તેમ તું પણ તૈયાર થઈને વાવાઝોડાની સામે અડીખમ ઊભો રહે અને તારામાં કેટલી હિંમત છે એ તું આજે જોઈ લે। જીવનમાં તોફાનનો પ્રેમ ભાગ્યે જ મળે છે। ભાગ્યશાળી લોકો જ તોફાનોનો સામનો કરી શકે છે। બરોબર। તોફાનોનો સામનો ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ જ કરી શકે છે। બધાના નસીબમાં તોફાન છે એનો સામનો કરવાનું હોતું નથી। એના પછી જોઈએ यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीचे पतवार। शू कहे छे कि यह समुद्र और वह तूफान असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहा भी कि अपनी हार नहीं मानी। गुजराती जोईए एटले तमने समजाशे। અહીંથી અહીં સુધીનું આ સમુદ્ર અને તોફાન આજે અસીમ દેખાય છે। તેમનો સામનો ભાગ્યે જ કોઈ કરી શકશે, પરંતુ મનુષ્ય બધું જ કરી શકે છે। હે નાવિક, તું તારી નાવને લઈને નીકળી પડ અને સાગરને પણ તું દેખાડી દે કે માનવી માટીનું પૂતળું હોવા છતાં સમુદ્રની સામે હારી શકે નહીં। મનુષ્ય ક્યાંય પણ પોતાની હાર માની નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ મનુષ્ય છો। તમે પણ ધારો તો પરીક્ષામાં પહેલો નંબર લઈ આવી શકો છો, પણ શેની જરૂર છે? હિંમતની જરૂર છે। બસ ચોપડા લ્યો અને મંડાઈ પડો વાંચવા માટે, એટલે તમે પણ પરીક્ષામાં પહેલો નંબર લઈ આવી શકશો। કેવી રીતે? तो कि आज नाविक पण सागरनी साथे लड़वा तैयार थई गयो छे। बस तेवी रीते सागर की अपनी क्षमता है, परमाजी भी कब थकता है। जब तक सांसों में है स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। शू कहे छे कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है। माझी एटले जी नाव चलावे छे ते। आत्मविश्वास है, वह थकता नहीं जानता। जब तक नाविक की सांस चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। ये नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा
જો ગુજરાતી જોઈએ એટલે ખબર પડે. સમુદ્રની પાસે તેના મોજાની તાકાત છે એટલે ઉછળી રહ્યો છે, અવાજ કરી રહ્યો છે. પણ હે નાવિક, તારી પાસે પણ હિંમત છે અને આત્મવિશ્વાસ છે. તારી અંદર રહેલો આત્મવિશ્વાસ જ તને હિંમત અપાવે છે. થાકને તે ગણકારતો નથી અને એને એક નિયમ છે. એને વિચાર કર્યો છે કે જ્યાં સુધી નાવિકનો શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે ત્યાં સુધી તે પોતાની નાવડી એટલે કે નૌકાને આગળ ધપાવતો જ રહેશે. હે નાવિક, તે તારી હિંમત અને તાકાતના બળે સાતેય સમુદ્રો પાર કર્યા છે, માટે પોતાની નૌકા સાથે આગળ વધતો રહે. હે નાવિક, તું તારું સુકાન તોફાનોની તરફ ફેરવી દે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તેનું હિન્દી ભાષાંતર પણ જોયું અને ગુજરાતી ભાષાંતર પણ જોયું. હવે હું તમને ફરીથી સમજાઈ જાય એના માટે એક વખત ગુજરાતી ભાષાંતર પહેલેથી કહી દઉં છું. તમે શાંતિથી સાંભળો અને જે શબ્દ ન સમજાય એમાં તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં જોવો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. હે નાવિક, તું તોફાનોનો સામનો કરવા માટે તારું સુકાન તોફાનોની દિશામાં ફેરવી દે. શું કહે છે? હે નાવિક, તું તોફાનોનો સામનો કરવા માટે તારું સુકાન તોફાનોની સામે ફેરવી દે. કારણ કે આજે સમુદ્રએ ઝેર ઓક્યું છે અને બીજું કે વિકટ પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન કરી છે. જે રીતે સમુદ્રની અંદર એવા મોજા ઉછળી રહ્યા છે કે નાવિકની નાવને આજે ગળી જશે. એ જ રીતે કવિના હૃદયની અંદર પણ જ્વાર ઉઠી છે, એટલે કવિના હૃદયની અંદર પણ એવી ભાવનાઓની ભરતી આવી છે કે હે નાવિક, તું તારી નાવ છે એ સમુદ્ર બાજુ ફેરવી દે. જેમ જેમ સમુદ્રના મોજા અવાજ વધી રહ્યો છે તેમ તેમ તેનું જોર પણ વધી રહ્યું છે. તેમ તું પણ તૈયાર થઈને વાવાઝોડાની સામે અડીખમ ઊભો રહે અને તારામાં કેટલી હિંમત છે તે જોઈ લે. જીવનમાં તોફાનોનો પ્રેમ છે એ ભાગ્યશાળી લોકોને જ મળે છે, ભાગ્ય હોય એને જ મળે છે. તો હે નાવિક, તારું સુકાન છે એ સમુદ્રની બાજુ ફેરવી નાખ. એના પછી જોઈએ, આ સમુદ્ર અને તોફાન આજે અસીમ લાગે છે. તેમનો સામનો ભાગ્યે જ કોઈ કરી શકે, પરંતુ મનુષ્ય બધું જ કરી શકે છે, ભલે માટીનું પૂતળું હોય. મનુષ્યએ ક્યારેય હાર માની નથી. સમુદ્રની સામે ક્યારેય હારી શકશે નહીં. મનુષ્યએ ક્યાંય પણ પોતાની હાર માની જ નથી. માટે હે નાવિક, તું તારું સુકાન છે એ તોફાનોની તરફ ફેરવી દે. સમુદ્રની પાસે તેના મોજાની તાકાત છે, તો નાવિકની પાસે હિંમત છે અને આત્મવિશ્વાસ છે. તે થાકને ગણકારતો નથી અને જ્યાં સુધી તેના શ્વાસ ચાલશે ત્યાં સુધી તે પોતાની નૌકાને આગળ ધપાવતો જ રહેશે. નાવિક, તે તારી હિંમત અને તાકાતના બળે સાતેય સાગરો પાર કર્યા છે, માટે પોતાની નૌકા સાથે આગળ વધતો જ રહે. એ નાવિક, તારું સુકાન તોફાનોની તરફ ફેરવી દે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કાવ્ય છે એને હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષાંતરમાં સમજ્યું. જો તમને કોઈ કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે વોટ્સએપ થ્રુ મને પૂછી શકો છો. તમારે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આ પાઠ કાવ્ય છે એ તમારે લખી નાખવાનું છે, બરોબર. અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય જે તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આવી જશે. હવે આપણે એના પછીનું પાઠ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી સ્ટે સેફ, સ્ટે હોમ. ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. થેન્ક યુ.